کہ وہ تبرہ کر رہا ہے، وہ صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، وہ ایسی بیڈ لینگویج طریقے سے صحابہ کا نام لے رہا ہے نا، جیسے ہم ایک گلی کے عام سے بندے کے لیے برے الفاظ یوز کرتے ہیں. تو اہل سنت کے اصول سے تو وہ خود ہی کٹ گیا نا، پھر یہ اس کو اہل سنت میں کیسے ڈال رہے ہیں مجھے بتائیں. یا پھر اہل سنت کے اصول انہوں نے علیحدہ بنائے ہیں اور ہمارے ائمہ نے علیحدہ بنائے ہیں. ایان بھائی آپ ایک اور بات، پوری بات سنیں. آپ کہہ رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق، بات سنیں. آپ کا جو ایک اصول ہے، ان اصول میں حضرت امام جعفر سے پہلے کوئی سند ہی نہیں ہے. کہ جب ہمارے پاس سند اس چیز کی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سے سن کے حضرت امام جعفر تک کن لوگوں نے پہنچایا، وہ کون لوگ تھے، ان کے بارے میں اسماء الرجال، جرح و تعدیل کیا کہتی ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو حضرت امام جعفر سے کوٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی حدیث بولی ہے یا وہی حدیث کہی ہے. جب بھائی اسلام میں اور دنیا کی باقی باتوں میں فرق صرف یہی ہے کہ اسلام میں سند ہے. اللہ نے، ہم اہل سنت ہے، ہمارے پاس کیا، ہمارے پاس سند ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات سنی، اس کے بعد میں جتنے لوگوں نے سنی انہوں نے حضرت امام جعفر صادق یا انہوں نے اس کے بعد میں ہمارے امام ابو حنیفہ، ہمارے ائمہ تک پہنچائی. اس کی ہر ایک چیز کی سند موجود ہے. بغیر سند کے آپ کسی بھی جگہ پہ نہیں دیکھو گے کہ کوئی حدیث کوٹ ہوئی ہو. صحیح ہے، لیکن آپ اپنے میں دیکھو گے کہ آپ کو حضرت امام جعفر سے پہلے کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا. پروفیشن صاحب، آپ سے سینئرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح بھی دین لاوارث نہیں ہے جس طرح آپ نے شیعوں کو بالکل ہی صاف کر دیا اور چھوڑ دیجیے. آپ کے پتہ ہی نہیں ہے یار. پروفیشنل بھائی پہلے ہے بھائی، آپ سند نہیں دیکھیں گے نا تو کوئی فائدہ نہیں. پروفیشنل بھائی پلیز، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یار، ان کو بات کرنے بولیں پلیز، اللہ کا واسطہ ہے یار، تھوڑا سا آپ خیال رکھیں. ایسا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ ساری چیزیں، وہ یہ تو نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے. پلیز ساتھی تھوڑا سا کوئی بات نہیں، جذبات ہوتے ہیں رجی صاحب کے، چلیں کوئی بات نہیں. الحمدللہ ہمارے کنٹرول ہے، آپ تو اپنی کتابوں کو اون نہیں کرتے، آپ جائیں کوئی گھوڑا اون کریں. ہم تو ایز اے شیعہ نہیں، میں تو شاہ صاحب دیکھیں پھر آپ غلط بات کر رہے ہیں نا. تو میں آپ گھوڑے کو بھی اون کرتے ہیں ہم. ہاں تو کریں نا، میں یہی کہہ رہا ہوں. اللہ نے قسمیں کھائی ہیں گھوڑے کی، بالکل اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، ذکر کیا ہے قرآن پاک میں. یہ چھوٹا موٹا کر دیتے ہیں جعفر صاحب، کوئی اس کو ہانت نہیں سمجھتے. آپ اگلی دفعہ مل کر آئیں، ٹھیک ہے جی. شاہ صاحب آپ میری بات سنیں جی. ایک منٹ جعفری صاحب پلیز، میں ان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں 2 منٹ. جی کیجیے، بسم اللہ بسم اللہ. اگر بیگال ما یو براڈ لگولے وکنه شاه صاحب یسټرډے پاغه کې ما دا خبره کړې و چې تاسو ما دا وایي چې د نبی علی السلام چې کوم کول له څنګه مونږ قرآن منو کنه 100%. تو نبی علی السلام چې کوم خبرې دي هغه مونږ د پاره څه دي، وہ بھی حجت ہے نا. نو ما دته ویلې چې زمونږ چې کوم کتابونه دي هغه مونږ له دي، پوه شوې، وی نه وی دا اهل سنت منهج نه دی. نہیں، اہل سنت کا یہی منہج ہے. اہل سنت وحی کی 2 اقسام مانتی ہیں، ایک وحی مطلوع ہے اور ایک غیر مطلوع ہے. مطلوع وحی وہ ہے جیسے قرآن پاک ہے، اور غیر مطلوع وہ ہے جیسے حدیث ہے. باتیں تو یہ الہامی باتیں ہیں جو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں، سکھائی ہیں الہامی طور پر، ٹھیک ہے. اور وہی باتیں اللہ کے پیارے رسول نے امت کو بتائی ہیں. ان میں سے بعض باتیں ایسی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو حدیث قدسی کہلاتی ہیں، وہ اللہ کی بات ہوتی ہیں. وہ اس کے بارے میں 2 اصول ہیں، یا تو اللہ کے رسول نے من و ان وہی الفاظ بتائے ہیں، اور یا ان الفاظ کا مضمون بتایا ہے حدیث قدسی کے بارے میں. باقی اس کو بھی ہم حجت مانتے ہیں، جیسے قرآن کو حجت مانتے ہیں ایسی احادیث مبارکہ کو حجت مانتے ہیں. ابھی جعفری صاحب آپ انمیوٹ کریں. آپ نے کہا تھا اہل سنت کے لیے جو آپ نے بولا تھا کہ جی بڑی مشکل ہو جائے گی کہ بخاری کو آپ نے جو ہے نا حجت کہہ دیا فلانا بھی، یہ ذرا واضح کریں شاہ صاحب کے سامنے پلیز. جی یہ تو آپ کے ذمہ، اور شاہ صاحب بھی اگر یہی عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ ان کو یہ بات واضح کرنی ہوگی کہ کیا بخاری شریف اور قرآن پاک کا ایک ہی منصب ہے، ایک ہی مقام ہے، ایک ہی مرتبہ ہے. تو یہ آپ نے کہا آپ کے ذمہ ہے جو آپ اس بات کو برملا کہہ رہے ہیں، اور پھر بھی آپ یہ خطرناک عقیدہ بتا رہے ہیں. مجھے میں آپ کو دوبارہ اپنے الفاظ دہرا دیتا ہوں. میں نے آپ کو یہ کہا تھا اللہ ان کا سوال ویلڈ ہے. ہاں شاہ صاحب میں نے جو بولا تھا وہ جملہ میں دہرا دیتا ہوں. میں نے ان کو یہ بولا شاہ صاحب ذرا بات کو نا ذرا درست طریقے سے ان کو بھی بتا دیجئے. دیکھیں حجت اللہ کی جو قرآن پاک ہے وہ بہت الگ چیز ہے. جعفری صاحب ذرا آپ بات سن لیں پلیز، تھوڑا سا تحمل رکھیں، آپ کو جواب دیتے ہیں.
शाह साहब मैंने इनको ये बोला था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और रसूलुल्लाह के अहकामात मेरे लिए हुज्जत हैं, अगर वो कुरान की नस के साथ मिलते हैं, वो भी जो अहकामात बयान हुए वो भी मेरे लिए हुज्जत हैं। तो अगर बुखारी शरीफ में अहकामात बयान हुए तो वो भी मेरे लिए हुज्जत हैं। ये मैंने बोला था, इसको भी आप बयान कर दें। ये याद रखिए कि अल्लाह रसूल के अहकामात और कुरान की नस के साथ मिलना। जी बुखारी शरीफ की बात की थी शाह साहब, एक मिनट। जी जी बोले शाह साहब एक मिनट, इन्होंने कहा था कि बुखारी शरीफ मेरे लिए हुज्जत है, मैंने इनसे कहा था, अर्ज की थी। अच्छा, अभी 100% हुज्जत है, बोलने दें शाह साहब को प्लीज। 100% हुज्जत है, बोले शाह साहब। बात मौक़िफ़ वाज़ेह हो जाता तो शाह साहब मेरी बात की भी तायीद कर देते। बहरहाल चलें, करें शाह साहब बात, आप बिस्मिल्लाह। देखिए, इनको बोलने दे, कोई बात नहीं, इनको अपना मौक़िफ़ रखने दे। हमारे यहाँ मैं आपको बता देता हूँ जाफरी साहब, मैंने पहले अर्ज किया कि हमारे यहाँ वही की 2 अक़साम मानी जाती है। वही की एक किस्म वो है जो नसे कती है, जैसे कुरान पाक है, जिसको माशाल्लाह वही मतलू कहा जाता है, और एक है गैर मतलू जो नसे कती की तरह तो नहीं है जैसे कुरान पाक है, लेकिन वो मज़ामीन इल्हाम के तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए गए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने अल्फाज मुबारक में उम्मत के सामने पेश किए हैं। खुद आपने फरमाया है कि मुझे जवामिउल किलम अता फरमाया गया है। जवामिउल किलम क्या मतलब है? कि समंदर को कूजे में बंद करना, अल्फाज थोड़े मफहूम ज्यादा, तो इसी को वही गैर मतलू आ जाएगा। आप अपना एतराज, आपका जो एतराज है ना, वो वैलिड एतराज है, वो अच्छा एतराज है, बहुत अच्छा एतराज आपने किया है कि अगर आप बुखारी शरीफ यानी अहादीस मुबारका को हुज्जत मानते हैं तो हुज्जत के एतबार से कुरान और बुखारी एक बराबर आ गए, यही आपका एतराज है ना? जी बेशक, इन्होंने कहा कि बुखारी भी वही मैं मानता हूँ। हाँ, मैंने आपका एतराज मान लिया ना, बड़ा आपने बात वाज़ेह कर दी है सर शाह साहब, मैं कहूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। उन्होंने बहुत वैलिड एतराज किया और बहुत अच्छा एतराज किया है, और मैं अगर कहूँ ना कि ये छुपता हुआ एतराज़ किया है तो भी गलत नहीं होगा। मैं आपके एतराज़ को सरो जो है ना मिनो इन तस्लीम करने को तैयार हूँ, लेकिन हाँ, आप मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ जो इमाम हैं, क्या उनकी बातें हुज्जत हैं या नहीं हैं? जी बिल्कुल हुज्जत हैं, और उनको भी तो देखा जाएगा ना, अगर तो किसी ने मंसूब कर दिया। बात सुन लीजिए, उस मंसूब को छोड़ें, मंसूब को छोड़ दें। अगर मुझसे पूछा तो फिर मुझे बताने दीजिए ना। नहीं, मेरा अर्ज तो सुन लेना। जी जी, इमामों की वो बातें जो साबित हैं, मंसूब की बात नहीं कर रहे हैं, मंसूब को छोड़ दें। इमामों की अइम्मा अहले बैत अतहार की वो बातें जो साबित है, सनदन साबित है जी, क्या आप उनको हुज्जत मानते हैं? बिल्कुल साबित है तो बिल्कुल हुज्जत है, इसी तरह जिस तरह आप कह रहे हैं। हाँ, तो माशाल्लाह आपने भी आइम्मा के अक़वाल को कुरान के बराबर हुज्जत के एतबार से लाकर कड़ा कर दिया। देखें, जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना कि देखिए एक चीज है वो मंसूब कर दी गई है, यानी ये भी सुलैम बिन हलाली की किताब बता रहे थे, कह रहे थे इसको हम करें जी। ये मैंने मंसूब की बात ही नहीं की ना जाफरी भाई। नहीं, मैंने तो कह दिया मंसूब खत्म, मैंने तो कह दिया मंसूब को एक साइड हमारे लिए हुज्जत है, आइम्मा मासूमीन अहले बैत अलैहिस्सलाम के अक़वाल हमारे लिए हुज्जत है। हाँ ठीक है, तो आपका एतराज हमारे ऊपर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आपने भी आइम्मा की बातों को कुरान के बराबर लाके हुज्जत बना दिया। अल्लाह ताला के हिदायत याफ्ता है ना सर। क्या रसूलुल्लाह मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं फिर आपको ज्वाइन करता हूँ, सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। कस्ते मोड़ को यार साहबजादा भाई, सर पश्तो ना बोला करें, यकीन करें कुछ समझ नहीं लगती। आप क्या कहते हैं? हो सकता है मैं गालियां दे देते पश्तो में। नहीं, मैं गाली नहीं दे रहा था। वो जो होता पता क्या, जब सुन रहे होते हैं ना, तो बेसिकली होता क्या कि आप अगर सेम लैंग्वेज के अंदर रहते हैं ना, अगर आपने उनसे बात भी करनी है फर्ज की, तो आप हाँ मैसेज में कर सकते हैं, लेकिन जब सब लोग बैठे ना, हमारी जो बात है बिल्कुल यहाँ पर नीचे पश्तो बोलने वाले भी बैठे हुए हैं। मसला ये है सारा, देखें आपके जो जाफरी साहब है ना, इनकी नाकाम कोशिश ये थी कि जिस तरह ये अल्फाज का चुनाव करते हैं ना, ये सोचते हैं कि हम आपस में हो जाएंगे, और इस तरह जिस तरह वो प्रोफेशनल भाई बात कर रहे थे कि जी जज्बात हैं फलाना, फिर शाह साहब के मुंह में जुमला डाल रहे थे कि जी क्या उन्होंने तलाक दे दी मौला अली ने। तो ये जो चूतियापन है ना, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं, जिस तरह बाप कह रहे हैं ना, निकाल दिया मौला अली को। नहीं शाह साहब, आपने एक लफ्ज बोला नहीं है, आप हदीस बयान कर रहे हैं। बात सुने तो ये कह रहे थे कि जज्बात में आ रहा है, जज्बात में आने की मैंने बात नहीं की, मैंने उनसे सिर्फ ये बोला है। भाई आप इनको जानते हैं?
यार आप एक मेरी मिनट रुक थोड़ी जाए, सी बात सुन लें। मैं हदीस बयान कर दूं फिर बोलें आप प्लीज। ओके ओके। आपने इनके सामने शाह साहब हदीस बोली ना, जो वहां पर इन्होंने रिवायत पहले ये बोला कि जी अभी दाऊद में पढ़ रहा हूँ, अभी दाऊद में ये है, कहते हैं जी लिखा तो ऐसा हुआ है। पहली बात ये कि रिवायत पूरी नहीं पढ़ी इन्होंने, झूठ बोला इन्होंने रवायत के ऊपर, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह के जो अल्फाज हैं जो वहां पर लिखे हुए हैं, जो बात बयान हुई हुई है उसके अंदर उस रवायत को उन्होंने पूरा नहीं पढ़ा। दूसरी बात ये उन्होंने दजल किया रवायत के साथ। तीसरी बात ये शाह साहब कि जब आपने उस रवायत को पूरा किया तो एकदम से कहते हैं कि जी दोनों अतराफ में इस तरह की जो है ना ख्यालात हैं, दोनों अतराफ की तो उन्होंने बात ही नहीं की। फिर जब आपने रवायत पूरी की और आपने कहा कि यहाँ से तो ये चीज़ साबित हो रही है कि बीबी जो है फरमा रही है कि जी दोनों बाहर चले जाएं, तो वो आपके मुंह में अल्फाज क्या डाल रहा है, ये डाल रहा है क्या निकाल दें, तो आप क्या तासुर दे रहे हैं शाह साहब कि क्या बीबी ने जो है वो मौला अली ने तलाक दे दी? तो शाह साहब ये जो इनका हरबा है ना, इसको हम बड़े अच्छे से जानते हैं। नहीं, अब मुझे बताया ना एक अब देखिए जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो जनाब अली की जोजा है ना। आप बताएं बीबी ने क्यों निकाला उन दोनों को बाहर? हाँ, अब कैसे निकाला? ऐसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल, उस जो रवायत आप लेकर आए आदिल भाई, आपका बंदा ऐसा हो सकता है जनाब आदिल भाई, जो बंदा आपका आप लोगों ने कैसे यकीन कर लिया आदिल इस भाई बात के जो ऊपर? रवायत लेकर आया, जो बात बयान कर रहा था, आपको राइट लेफ्ट हर चीज भूल गई। भाईजान आप एक मिनट रुक जाए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो बात जाफरी साहब ने बयान की, उन्होंने दजल क्यों किया, उन्होंने पूरी बयान क्यों नहीं की? पूरी बयान करो ना। उन्होंने अपना मतलब ही वाजे करना था ना। देखिए ना, ये बात है कि अजीब बातें यार। की तरफ आते हैं, ये जो देखिए बात ये तो कन्फर्म हो गया कि धमकी दी, ये तो कन्फर्म हो गया। आप इस तरफ आते हैं ना, दोबारा धमकी दी और दोनों को बाहर निकाल दिया। अजीब बातें करते हाँ, हो। दोनों को बाहर निकाल दिया, जनाब मौला अली को निकाल दिया, माशाल्लाह। तो रवायत पूरी पढ़ो ना। उस बात की तरफ भी आते हैं सुल्तान भाई। इन्होंने जो एतराज किया था हदीस के ऊपर, वही एतराज